آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ٹائم صرف کیا. بات یہ کہ یہ ہمارا 13واں سول سوسائٹی فورم ہے جو آج کوئٹہ میں آپ کے یہاں پریس کلب میں ہو رہا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آزاد کشمیر کی حکومت کتنی بااختیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حساس معاملہ ہے. اس کے بارے میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو ویوز ہیں وہ کافی ڈیوائیڈڈ ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ کا ایک ہی موقف ہے اس چیز کے بارے میں. اور اس لیے میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ مخلوط قسم کے لوگ آئیں, ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہو, سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہو, اور بات جتنے بھی ڈائیورس اور جتنے بھی کھلے طریقے سے سامنے آئے تو آگے جا کے انشاءاللہ جو ہے پالیسی فارمولیشن کے لیے ہم کوئی بہتر ایکٹیویٹی, کوئی بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں صرف دو یا تین منٹ شروع میں جو ایجنڈا ہے, جو موضوع ہے, اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اگر ہم انڈیپینڈنس کی بات کریں, کیونکہ با اختیار وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو اختیار ہے ہماری حکومت کو, ٹھیک ہے. اب مثلا میری جو تحقیق کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں, بعض جگہوں میں لکھا ہے کہ جی کوئی 55 سبجیکٹس ہیں ہمارے, 55 مضمون ہیں گورننس کے, جس میں جو ہے وہ لگ بھگ 4 آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس ہیں. یعنی کہ کوئی 4 ایسے مضمون ہیں جو آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں ڈسکس ہو سکتے ہیں. باقی جو رہ گئے, اگر 55 میں سے 4 نکالے 51 ہو گئے. اگر کچھ روایات کے مطابق 52 سبجیکٹس ہیں, پھر 48 پاکستان کے پاس ہیں, اور کچھ روایات کے مطابق 56 ہیں جس پر 52 پاکستان کے پاس ہیں. میں کل سردار عبدالقیوم صاحب کا ایک بڑا ہی تفصیلی 1 گھنٹے کا ٹی وی انٹرویو سن رہا تھا جو انہوں نے USA میں 1994 میں دیا. اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے, اس کی صرف ڈیفینس اور سیکیورٹی کے معاملے جو ہے وہ پاکستان ڈیل کر رہا ہے. باقی ہر لحاظ سے یہ آٹونومس ہے, یعنی کہ باقی لحاظ سے ہر معاملے پر یہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے جو ہری سنگھ کی گورنمنٹ تھی 47 میں, چاہے آپ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ سے پہلے کی بات کریں یا اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کے بعد جو وقت تھا اگست اور اکتوبر کے درمیان, اس نے کہا کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ تھا, ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں نوٹ کروں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے جو امرتسر کی ٹریٹی ہے, جس شاید ہم سب لوگ واقف ہوں گے کہ 1846 میں یہ معاہدہ ہوا تھا. سردار عبدالقیوم صاحب نے کہا کہ یہ 1886 میں ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ مطلب اس وقت یہ پرائم منسٹر فیبروری 1994 میں, تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنی ہسٹری کے بارے میں کچھ, اور یہ چیز آپ یوٹیوب پر جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہی بات یہ تھی. تو پھر جب ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں, پھر ایک اس کے علاوہ بھی ایک خطہ ہے, چاہے گلگت بلتستان کا نام لیں, چاہے لداخ کا نام لیں, وادی کشمیر کا نام لیں, یا جموں کے علاقے کا نام لیں. تو کیا ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, یا جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, کیا اس پوری ریاست کی, جیسے کہ ڈوگرے کے زمانے میں یہ ریاست تھی, کیا اس پوری ریاست کی انٹیگریٹی کے حوالے سے ہی ہم سب فیصلے کر رہے ہیں, یا صرف اس آزاد جموں کشمیر کے حد تک؟ پھر بیس کیمپ کی بات چل سکتی ہے کہ جی کئی مرتبہ یہ بات لکھی ہے کہ جی یہ جو ہمارا خطہ ہے AJK والا, یہ بیس کیمپ ہے. تو اگر یہ بیس کیمپ ہے تو لازمی بات ہے کہ جو پوری ریاست کی انٹیگریٹی ہے, اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے وہ اس چیز کو سامنے رکھے. ایک یہ بات تھی. میں بیسکلی آپ کے سامنے کچھ ایسے کوشچنز ڈال رہا ہوں کہ جو ہمارے ڈسکشن کا حصہ بن سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات, دیکھیں کچھ باتیں تاریخی ہیں, وہ لازمی اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھ کر اس کے اوپر اگر ہم متفق نہ ہو سکیں تو پھر ہم اس کرنٹ دور میں اور آگے جا کے ہم کبھی متفق نہیں ہو سکتے.
کہ اگر ہم تاریخ کے اوپر متفق نہ ہوں. تو ڈوگرے کے زمانے میں ایک بات تھی کہ ہر جگہ پہ یہ لکھا گیا جاتا ہے کہ برٹش سوزرینٹی تھی. سوزرینٹی سے یہ مراد کہ ڈوگرے تو رول کر رہے تھے لیکن اس کی جو ڈیفینس اور اس کی جو باہر کے حوالے سے جو پروٹیکشن تھی وہ انگریزوں کے پاس تھی. اب بعض نیشنلسٹ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی, وہ پوری طریقے سے انڈیپینڈنٹ تھا. یہ بھی میں آپ لوگوں سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو پرتاپ سنگھ تھا, ہری سنگھ کا چچا ہے, جو 1885 سے لے کر 1925 تک اس نے حکومت کی, اس کے زمانے میں اس کی اور برٹش کے درمیان کافی فرکشن رہی ہے, لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ وہ پرتاپ سنگھ کو ہٹا نہیں سکے, وہ وہیں پہ رہا. اب اگر ہم آتے ہیں واپس یہاں اس جگہ کے اوپر, تو مجھے اتنا پتہ ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ بعض ہمارے جو پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس آئے ہیں یہاں اس جگہ میں, ان کو حکومت پاکستان نے سیک کیا, یعنی کہ ڈسمس کیا اپنی پوزیشن سے. اس میں سے کئی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ذلیل بھی کیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. تو جب ہم بااختیار کی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. اس کے بھی ایسے جو کوشچنز ہیں, ایسے جو سوال ہیں, یہ بھی میرے ذہن میں ہیں. اور آخری بات میں کروں گا کہ 47 میں ہمیں پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو بھی ایک آزاد جمہوریہ ریاست کا اعلان ہوا, پھر 24 کو بھی اعلان ہوا. جو 24 والی تھی, آپ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے 2 دن قبل 22 تاریخ کو مظفر آباد میں قبائلیوں نے حملہ بھی کیا. ٹھیک ہے, تو جو 24 اکتوبر 1947 کی جو حکومت تھی, اس نے اپنے جو مینیفیسٹو یا جو بھی تھوڑا بہت انہوں نے پبلک کے سامنے اناؤنسمنٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری ریاست یہ بنی ہے اب, یہ نان کمیونل ہے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اس کی جو کابینہ بنے گی اس میں ہندو اور سکھ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ہم نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے برابر کے ہم نے تعلقات رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کوشچن میرے ذہن میں کہ انہوں نے کس بات پہ یہ کی, کیونکہ 2 دن پہلے سے ہی ہندو اور سکھوں کا مظفر آباد اور اس کے قتل عام ہو رہا تھا. آخری بات میں یہ کہوں گا شروع میں کہ یہ پریس اسٹیٹمنٹ میں کیا لوگ سب لوگ کے پاس جائے جو 10 مئی 1947 کیا, اور چودھری حمید اللہ خان صاحب جو اس وقت قائم مقام صدر تھے جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے. اس میں صرف میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا, یہ درخواست کی مہاراجا بہادر ہری سنگھ سے کہ وہ فوری طور پر کشمیر کو ایک خود مختار ریاست اناؤنس کرے. ٹھیک ہے, ایک اسمبلی بنائی جائے. ٹھیک ہے, جو آئین کو تشکیل دے, لوگوں کی جو امنگ ہے, لوگوں کی جو جذبات ہیں, لوگوں کی خواہشات کے مطابق. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں ہری سنگھ کو پوری سب مسلمانوں کا تعاون ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ 80% جو آبادی ہے کشمیر کی وہ مسلمانوں کی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 80% جو آبادی ہے مسلمانوں کی, یہ مسلم کانفرنس ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے پھر آخر پہ یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں اس ریاست کے, وہ خوش آمدید کہیں گے مہاراجا بہادر کو کہ وہ ہمارا پہلا آئینی رولر یا بادشاہ ایک خود مختار اور جمہوری کشمیر کا ہے. یہ کچھ سوالات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اب جو فارمیٹ ہے اس, کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم 6 بجے تک کا ہے, جس میں جو بھی مطلب ضروری نہیں کہ آپ سب لوگ پابند ہیں اس ٹائم تک, جو بھی جتنا ٹائم بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھے. اور شروع میں جو بات ہے اس میں 5 منٹ سے لے کر 7 چلو 8 منٹ سے زیادہ ایک آدمی کوئی بات نہ کرے, کیونکہ اگر 10-15 منٹ ایک آدمی دے گا تو پھر ہماری بات کل صبح تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ جب ہر کسی نے اپنا موقف یا اپنے جو خیالات ہیں وہ سامنے کیے, پھر اس کے بعد ہم چھوٹا موٹا ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اس موضوع کے متعلق کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت بااختیار ہے, اس کے اوپر شاید ہم کوئی اتفاق یا کم از کم یہ ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ پر ہم آ جائیں. تو میں اپنے رائٹ سے شروع کرتا ہوں. آپ اپنا تعارف کرائیں, اگر کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا اور کسی سماجی تنظیم کے ساتھ, وہ بھی واضح کریں. اور اس موضوع کے اوپر کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت بااختیار ہے, اور جو بھی نکات ہم نے اٹھائے ہیں میں سے کسی کے اوپر, یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیگر ایسے نکات ہیں جو اہم ہیں, وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بسم اللہ. فی الحال میں آگے پیچھے
محمد ظہور چودھری نمائندہ خبریں سے تعلق ہے میرا، رپورٹنگ کرتا ہوں واجب بنا پریس کلب کے ساتھ تعلق ہے. بس ٹھیک ہے، یہ نام تقریباً لکھے ہوئے سر. جہاں تک تعلق ہے جی کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا بااختیار ہونے کا، تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے جس کو آپ نے شروع کیا اور یہ آج ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ 47 سے لے کر آج تک یہی بات بحث بنی ہوئی ہے جی کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے کتنے اختیارات ہیں اور وہ کہاں تک جا سکتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے جی کہ کشمیر جو ہے نا وہ اس وقت پریکٹیکلی 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. تو جو حصہ ہمیں جو آج ہم کہتے ہیں جی آزاد کشمیر ہے، تو یہ کبھی بھی بااختیار نہیں رہا ہے. آزاد تو ساتھ لگا ہوا ہے لیکن یہ آزاد بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے ایک صوبے کی حیثیت ہے. اس کو جس طرح آپ نے کہا ہے جی کہ 4 پوائنٹ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ادھر ڈسکس نہیں ہو سکتے. تو اس سے وہ آپ کے سوال کے ساتھ ہی جواب مل جاتا ہے جی کہ اگر 56 پوائنٹ ہیں تو اس میں سے 4 ڈسکس ہوتے ہیں، 52 ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اختیارات وہ 1% بھی نہیں بنتے اس حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بے اختیار ہی ہماری حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبسم سے آگے نمائندہ جموں کشمیر کوئٹہ. آپ نے جو سوال کیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 47 سے کشمیر یہ عملی طور پر تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہے. یہ تو آزادی جو ہے یہ براہ راست آزادی ہے. کشمیر اس وقت جب تک وہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، جموں کشمیر اس وقت مکمل ہوگا. گلگت بلتستان جیسے ہم تو پاکستان کے زیر سایہ ہے، اس کے بغیر تو کشمیر نامکمل ہے. یہ جو آزادی ہے یہ تو ایک براہ راست آزادی ہے. اختیار کیا ہے؟ ایک جو دوسرے مری ہے وہ جو حکم کرتا ہے ہمارے صدر وزیر اعظم کو، اس پہ ہماری گورنمنٹ چلتی ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. چیف سیکرٹری جو حکم کرتا ہے جناب، اس کے بغیر یہ صدر وزیر اعظم، یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ براہ راست گورنمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام کشمیری جب تک ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اس کے بارے میں کوئی لائے عمل کرے، ابھی آپ کشمیری متحدین یا مختلف گڑھوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں جو اس خطے میں بھی رہ رہے ہیں، جب تک ہم متحد ہو کر کوئی لائے عمل طے کریں اس وقت اس کا کوئی حل کس نے کرنا؟ ہم نہیں کرنا ہے. یہ پاکستانیوں نے نہیں کرنا، یہ ہم کشمیریوں نے کرنا. ہم کشمیری متحد نہیں ہیں اور کشمیر کیسے ہم جو بااختیار حکومت بنیں گے؟ کون بنائے گا اس کو؟ تو ہمیں پہلے متحد ہونا چاہیے، اس کے بعد جو یہ سارا معاملات ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر خان نام ہے، سیکرٹری جنرل پریس کلب وادی بنام. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے، آپ نے پرتاپ سنگھ کا بھی نام لیا، ڈوگرا راج کا بھی سارا ذکر کیا. ہم تو بیسیکلی اگر سچائی سے بات کی جائے تو ابھی تک غلامی کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکے. ہم ذہنی طور پہ غلام بنا دیے گئے اور اسی کے اوپر آج تک ہمارا عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے. جہاں تک خیال ہے ہماری لیڈرشپ کا، لیڈرشپ نے دانستہ یا غیر دانستہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جاری رکھا. اور پاکستان کے مرہون منت، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، انہی کے مرہون منت رہے. جب تک ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ سوائے اسلام آباد کے پوچھنے کے علاوہ نہ تو ہماری حکومتیں بنتی ہیں، نہ ہی ہماری وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے محکمے آزاد. آج تک جتنے بھی محکموں میں صورتحال رہی، سارے محکموں کے ہیڈ جو ہیں وہ پاکستان سے آئے. کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کسی بھی سینئر آفیسر کو اپنے محکمے کا ڈائریکٹر یا آئی جی یا کسی بھی سیکٹری لیول پہ لے کے جائے. آج بھی دیکھیں ہم 60 سال گزر چکے ہیں، تحریک آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد تحریک ایک چلی. آج وہ انڈیجس موومنٹ ابھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کردار بالکل ایک کٹھ پتلی کی طرح چل رہا ہے. ہمارے آئی جی پاکستان سے آتے ہیں، ہمارے سیکرٹری ہیلتھ پاکستان سے آتے ہیں، سیکرٹری فائنانس پاکستان سے آتے ہیں، چیف سیکرٹری پاکستان سے آتے ہیں. تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری حکومت آزاد ہوگی یا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آزاد ہوگی؟ ہو سکتا ہے بیسیکلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہو، لیکن آج تک ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو عمل درآمد پاکستان میں شروع ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آزاد کشمیر میں امپلیمنٹ اس کا سب سے پہلے ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بیسک جو رائٹس ہیں اس پہ آج تک نہ تو کسی نے تو سہرا سال ہمیں کوئی بتایا، نہ ہی ہم نے اس پہ عمل کیا. اگر جانتے بھی تھے تو اس کو آواز کو اس طریقے سے دبا دیا گیا کہ وہ کسی کے قابل ہی نہیں رہی کہ یہ جا کے آگے کسی کو بتا سکے یا اس کے اوپر موومنٹ چلا سکے. ٹھیک جی، اگر ہمارا نام ہے پریس کلب کے ساتھ تعلق ہے، روزنامہ پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. تو
बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अख्तियारात के हवाले से यूँ तो हम कहते हैं कि हमारा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये आज़ाद स्टेट है। मैं तो इसको आज़ाद स्टेट नहीं कहूँगा। आज़ाद स्टेट उस वक्त होगी जब 84 जो 1000 मुरबा मील का जो इलाका है, एरिया है, उसको आज़ाद कराया जाए, इंक्लूडिंग बूजा कश्मीर। ठीक है, यहाँ सिस्टम को चलाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए एक नाम नहाद हुकूमत बनाई गई। आए दिन एक आदमी शलवारें इतनी तब्दील नहीं करता जितने आज़ाद कश्मीर में वज़रा और वज़ीर आज़म तब्दील होते। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह मेरे भाई तोकीर साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इसके पास अख्तियारात नहीं। अख्तियारात असल जो अख्तियारात थे वो चीफ सेक्रेटरी IG पाकिस्तान के पास है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैं एजेंसियों का नाम लूँगा जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट को एक पुतली तमाशा जिस तरह मदारी बांदर को नचाता है इस तरह इन लोगों को नचा है। ठीक है, अच्छा, एजेंसी के बारे में मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहता हूँ कि वो एजेंसी किस किताबें, ज़ाहिर पाकिस्तान मिलिट्री किताबें ही हो गया, किसी और किताबें तो हो नहीं सकती। नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री किताबें और किस किताब? पाकिस्तान मिलिट्री किताबें। तो सॉरी, मैं बीच में इसलिए थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी रिसर्च है और बहुत सारे लोगों से जो बात हुई है और बहुत सारे जो जिनको आप एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस कह सकते हैं या हमारे खत्े में, ये वो भी प्राइवेटली तौर पर मुझे कहते हैं कि ये जो सारा सिलसिला इलेक्शंस वगैरह का और जो भी बाकी हुकूमती मामला हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। ठीक है, तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये बात पब्लिकली क्यों नहीं कहते, उन्होंने कहा कि अब ये वक्त नहीं आया। बहरहाल चलो आप अपनी बात को चलो आप अख्तियारात की जो बात कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी अख्तियारात हैं, जब तक सिस्टम सही मानों में मंजर आम पर नहीं आएगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी अदारे हैं, कोई भी अदारा आप आज़ाद कश्मीर में ले, ठीक है, गवर्नमेंट का अदारा ले लें, बिल्कुल सिस्टम की तबाही है, अदारे मफलूज हैं, सही तरीके से काम नहीं हो रहा, ऊपर से जो ऑर्डर होगा नीचे वाले जो लोग तबके जो बैठे हुए हैं वो सही काम नहीं करेंगे, रिश्वत का बाजार गर्म है। मेरी तरह एक गरीब आदमी की किसी अदारे में रसाई नहीं हो सकती। आप बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की, गवर्नमेंट की बात करते हैं कि इनके पास अख्तियारात हैं। अगर इनके पास अख्तियारात होते, इनके पास अगर इतनी हिम्मत होती तो गिलगित बल्तिस्तान को क्यों अपने हाथों से जाने देते, जो 47 से कश्मीर का हिस्सा था और रहेगा। आज अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट बनी हुई है ये नाम नहाद गवर्नमेंट है, ठीक है, ये मिलिट्री डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है, मिलिट्री डेमोक्रेसी की हिमायत करने वाली गवर्नमेंट है। अवाम की जो हुकूमत होती है वो अवाम के लिए होती है, अवाम के ऊपर होती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है, अवाम के हुकूक की जंग लड़ती है, बल्कि वो अपनी कुर्सियों के लिए जंग नहीं लड़ती। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शहजाद इमरान नाम है। जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसका ये फ्री है नहीं, या इसके पास इख्तियारात हैं या नहीं, तो सिंपली बात यह है कि इसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। जारी रखिए, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को आप देख लें, एक वाज़ह मिसाल है हमारे पास। सदर जरदारी साहब जब आए, उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने, आपको शायद याद होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों की जो तहरीक है ये दहशतगर्दी की तहरीक है। उसी सदर पाकिस्तान के लिए हमारी आज़ाद कश्मीर असेंबली के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने उनके हक़ में करारदाद मंजूर करवाई, और जब उस सदर पाकिस्तान ने जब ये बयान दिया तो उसी हम आज़ाद कश्मीर असेंबली ने उसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर नहीं करवाई। एक बात, अगर ये हमारी असेंबली बाख्तियार होती तो तहरीक आज़ादी कश्मीर की तहरीक को दहशतगर्दी का नाम देने वाले सदर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद में मजम्मत लाई जाती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के सरकारी अदारों को एक सोची समझी साजिश के तहत इनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इनमें करप्शन पैदा की जा रही है। किसी भी इलाके के कोई MLAs हैं या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, मनपसंद लोगों को वो अपने सियासी ताबा लाने के लिए उन लोगों को यहाँ पर मुलाजमतें दी जाती हैं। यहाँ पे मेरिट की इंतहाई पामाली हो रही है, करप्शन का यहाँ पे बाजार गर्म है। तामीर और तरक्की के नाम पे आप देखें कि एक पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक सड़क अगर तामीर होती है तो वहाँ पे 12 टन से ज़्यादा वजन नहीं डालने दिया जाता और ऐसी गाड़ी को वहाँ पे सब कर दिया जाता है, उसे जुर्माना किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि यहाँ 18 टन 20 टन 22 टन 30 टन पर माल लोड करके और उन सड़कों पर लोड करके ला रहे हैं कि जो इंतहाई नाकिस मटीरियल के साथ तामीर होती है। यहाँ पे DA BEd MA
اسلامیات MA انگلش MA اردو پڑھے لکھے نوجوان طلباء و طالبات ہیں، لیکن انہیں نہیں آگے لایا جا رہا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پہ انڈر میٹرک پاس FA پڑھے لکھے لوگوں کو اعلیٰ ملازمتوں میں بٹھایا جاتا ہے، اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور صرف اس بنیاد پر سیاسی پسند و ناپسند کی بنیاد پر۔ یہاں پہ گورنمنٹ کے حوالے سے اب آزاد کشمیر گورنمنٹ کسی بھی دور میں، اور سب سے بڑا یہاں پہ آزاد کشمیر کے ساتھ سب سے بڑا کشمیری عوام کے ساتھ سب سے بڑی غداری تب ہوئی جب کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر کے راستے پہ چلانے کے بجائے یہاں کے کرپٹ حکمرانوں نے علاقے پاکستان کا نعرہ لگا کے انہیں تحریک آزادی کشمیر سے الگ کر دیا۔ اگر اس کشمیری قوم کو تحریک آزادی کشمیر کا سبق پڑھایا جاتا، اس کو کشمیر کی تاریخ پڑھائی جاتی، تو آج کشمیر کا نوجوان تحریک آزادی کشمیر کے لیے پوری دنیا میں اٹھ کے جا کے بات کر رہا ہوتا، ڈیبیٹ کر رہا ہوتا۔ لیکن واپس آپ کے پاس میں کسی ایک آدمی کو میں باتیں تو میں سننا چاہتا ہوں آپ کی، لیکن واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام حاجی اعظم خان ہے۔ میں آزاد گورنمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں، مگر جموں کشمیر کے بارے میں جو ہے صرف حل جہاد ہے۔ اگر جہاد ہو تو حل ہو جائے گا، اگر جہاد ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اگر جی بالکل ٹھیک ہے، میں صرف ایک دو آپ سے سوال کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں میرا نظریہ یہی ہو۔ اگر آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر مثلا ہم پاکستان فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بازار میں جو سامان ہمیں ملتا ہے وہ ناقص ہے، قیمت زیادہ ہے، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم دیگر جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ درست طریقے سے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تقریباً سب مسلمان ہیں، تو ہم کیا کسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی غیر مسلم مطلب دھمکی دیں یا دعویٰ کریں؟ مطلب ہمارے پاس ریفرنس کیا ہے، ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے ہم جو کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن ہے تو قرآن تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تو سب مسلمان کا ذخیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر مسلمان کا اندر ہم گیا کوئی بھی نہیں۔ جب تک ہم صحیح داخل ہو جائے گا انسانیت سب حل ہو جائے گا۔ اب صرف نام اسلام کا لیتا ہے، نام اندر کوئی نہیں جاتا ہے۔ وہ قرآن کا فیصلہ ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں۔ شکیل احمد میرا نام ہے اور میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں۔ آزاد کشمیر کے اختیارات کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ اختیارات ان کے پاس ہیں، حکومت کے ان کے نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کو مملکت یا آزاد کوئی ریاست ہوتی ہے، دنیا کا کوئی ادارہ ہے، اسے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کو کسی نے جو اقوام متحدہ اس نے تسلیم کیا، اسی روح سے آزاد جموں کشمیر جو حکومت ہے اس کو آج تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ آزاد کشمیر کا خطہ ہے۔ اب تسلیم جس نے کیا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے یہاں پہ 1947 میں جو بھی کیا تاریخ کی روح سے یا تاریخ کی نظر سے جو ہے کہ انہوں نے قبائلی انٹر کیے، وہاں پہ مار تاڑ کی اور اپنے مفاد کی خاطر آج تک وہ حکومتیں چلا رہے ہیں۔ جو آزاد خطہ ہوتا ہے اس میں جتنی بھی معیشت کی پالیسی ہوتی ہے، یہاں جہاں جس خطے سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کی اس حکومت کی گرفت میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ چند ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں سالانہ جو ہمیں انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ 18 سے 20 ارب کا ہے، وہ بھی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ان کے آزاد کشمیر کے خزانے میں نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے خزانے میں جاتا ہے، ادھر سے وہ کشمیر کونسل کے ذریعے جو ہے نا ہمیں شفٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی آزادی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک جو ملک یا حکومت آزاد ہوتی ہے اس کا IG وہاں سے لگتا ہے، اور سیکٹری مالیات جو فرانس سیکٹری ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے سیکٹری جس محکمے کے بھی ہوں، DG ہوں، 22 اسکیل کے ہوں یا 20 کے، وہ اسی ریاست سے۔ لہٰذا آزاد کشمیر جو ہے یہ ایک کٹ پتلی نام آپ دے لیں اسے، اس کا کوئی اپنا آئین نہیں تھا اور نہ ہی آج تک وہ اپنا آئین سازی کر سکی ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد ریاست نہیں ہے۔ اگر آزاد ریاست ہوتی تو دنیا کے ممالک کے نقشے میں وہ موجود ہوتے۔ میں اسی چھوٹا سا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آزاد
जम्मू कश्मीर इस नाम से ये हुकूमत है, अगर हुकूमत जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उसको डिस्कस करने वाले, उसको तरतीब देने वाले, उसको तश्कील देने वाले, अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है तो जो पब्लिक है उसके पास क्या है? आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिसी अदारे मुरतब करते हैं वो अपनी आवाम तक शिफ्ट करते हैं कि हमने ये फैसले अपने कमरे में बैठकर अपनी पार्लियामेंट के अंदर किए, लेकिन आज तक 1947 से लेकर 2010 तक किसी भी लीडरशिप ने शौर और आगाही की किसी महकमे ने भी आवाम तक नहीं पहुँचाई कि आपका राइट क्या है, आपने अपने राइट कैसे हल करने हैं। वहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि आपको हमने एक टूटी नलका देना है। जहाँ तक तल्लक मेरे भाई ने किया है कि जहाद करूँ से, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो हम सब मुसलमान ही आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि 47 के बाद हमने यहाँ पे कोई भी हिंदू या सिख तो नहीं छोड़ा, उनकी दस्तानें यहाँ पे हैं कि हमें मारा गया सबको, ठीक है, वो उधर चले गए, मुसलमान भी यहाँ पे जलील हुए, लेकिन फिर भी जो जहाद शुरू हुआ यहाँ पे, उस जहाद ने फिर भी जो है ना, जो नारा था उसने बड़ी कामयाबी हासिल की, उसमें कश्मीरी शामिल थे, और हासिल करने के बाद उसे रिटर्न किसने किया? वक्त के आने पर जब इंडिया किसी फॉर्म पर पहुंचा तो पाकिस्तान ने रोल प्ले क्या किया? पाकिस्तान ने रोल ये प्ले किया कि उनने यहाँ जो भी यहाँ से ग्रुप तैयार किया उसे उन बेचारों को कई जगह पर बॉर्डर लाइन पर या जो अंदर थे उन्हें रिटर्न, किसी को जिंदा कर लिया, जो जिंदा नहीं बचे वहाँ पे मुर्दा कर दिया। ठीक है, हम आएंगे शायद इस मौजूद के वापस आने पड़े। जनाब आप मेरा नाम मुजीब अकबर है, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, साथ से भी मेरा तल्लक है। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बाख्तियार है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर एक सिर्फ आर्टिफिशियल है, ये बाख्तियार नहीं है, और वो बाख्तियार जो नहीं है, इसमें अगर हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को इल्ज़ाम दें तो ये भी गलत बात होगी। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, मासूद चंद एक वज़ीर आज़म के एक दो या एक सदर रियासत के अलावा बाकी सब ने पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए काम किया और उन्होंने अपने इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल कर। जैसे कि मेरे चंद एक भाइयों ने पहले भी बात की कि आज़ाद कश्मीर का जो टैक्स रेवेन्यू है, ये एक्ट 1974 के मुताबिक मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है कि वो आज़ाद हुकूमत से कश्मीर का हुआ करता है। लेकिन उसके बाद ब्रिगेडियर अयाद खान जब आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत हुए तो उन्होंने यकदम इसको कश्मीर काउंसिल के ताबे कर दिया, और वो टैक्स भी जो आज़ाद कश्मीर से लिया जाता है, टैक्स पेड करते हैं क्योंकि राजा बरादरी से है, तो वो भी सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है, आज़ाद कश्मीर के अंदर वो नहीं आता है। और आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म होता है वो बेइख्तियार होता है, अगर उसके पास इख्तियारात हों तो ज़ाहिर है वो इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि वो इख्तियारात आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास होते हैं जो कि पाकिस्तान से आता है, जैसा कि पहले भी कहा गया IG पाकिस्तान से आ रहा है। यहाँ पे हमारे ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, क्या इसके पास कोई ट्रेजरी किस्म की कोई ऐसे मैकेनिज्म है कि भाई ये फंड्स आए हैं फलां से आए हैं, ये फिलहाल यहाँ पे रखें, फिर यहाँ से हमने फलां चीज़ पर खर्च करना है? क्या ट्रेजरी नाम की कोई ऐसी चीज़ है इनके पास? ये बिल्कुल नहीं है। ये चूँकि ये सेक्रेटरी फाइनेंस जो आपका है, जो पॉलिसी मुरतब करता है, जो आपको फाइनेंस बोर्ड करता है, वो पाकिस्तान से आ रहा है, उसने तो अपनी मर्जी करनी है, वो हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, उसने पाकिस्तान के लिए काम करना है, उसने आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं करना है। और फिर आप देख लें कि एडिटर जनरल आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है, सेक्रेटरी हेल्थ आपका वो पाकिस्तान से आ रहा है, आप कैसे अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे? आप कैसे आप अपने आप को रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर कहेंगे? आप आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर नहीं है, आप तो पाकिस्तान के अंदर चाह रहे हैं। ठीक है, अब दो वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात के हवाले से बात की, एक मुमताज़ हसन राठौर थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सेक्रेटरी ने उनको तीसरे दिन चर्चा कर दिया, वो वज़ीर आज़म ना रहे थे। उसके बाद राजा फारूक खान ने एक्ट 1974 की बहाली की बात की, उस पर उन्होंने बात की तो वो भी फारूक हो गए। केएच रशीद मरहूम जो सदर रियासत राजा फारूक साहब ने 1970 की बहाली की, खत्म करने के बाद खत्म करने के बाद क्योंकि उसमें जो इख्तियारात थे ठीक है, जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और सदर के जो इख्तियारात थे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास रहेंगे। अब हम कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट हमारी अपनी है, हाई कोर्ट हमारी अपनी है, तो इसकी अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है वो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के पास होनी चाहिए, जबकि वो भी हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बैसियत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को दे दी।
تو ہم تو اپنے اختیارات ختم کر کے اس طرح بیٹھ گئے، جس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد سے ضد کر رہا ہے کہ میں نے بازار جانا ہے، تو والد اس کو 10 روپے دیتا ہے کہ بیٹا یہ 10 روپے لو، خاموش ہو جاؤ اور گھر بیٹھ جاؤ، بچہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر، وہ پروٹوکول اور تنخواہ لے کر اس میں خوش ہے کہ 10 روپے مل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جناب چودھری زیارت حسین ہے، میں مسلم کانفرنس کا کارکن ہوں اور پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا برطانیہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کروں، میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ وہاں گورنمنٹ کی جگہ اگر گورنمنٹس ہوتا، ہاں گورنمنٹ کی جگہ اگر گورنمنٹس ہوتا تو جو ماضی کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر سکتے، جو موجودہ ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے، وہ آنے والی کے اوپر بھی کر سکتے۔ یہ اس سب اسی میں شامل ہے، ہم مخصوص ایک گورنمنٹ کی بات نہیں، گورنمنٹس ہوتا نا تو پھر یہ سمجھ آتے کہ اس گورنمنٹ کو نہیں ڈسکس کر رہے، جو جانے والی گورنمنٹیں ہیں ہم ٹوٹل گورنمنٹس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے دو چوائسیز ہوتی ہیں تو اس چوائس سے آپ جو ہے نا تقابلی جائزہ کر کے اس کا کمپیئر کر کے جو ہے نا بہتر چوائس جو اس میں سے ہوتی ہے آپ وہ لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کی جو کسی اعتبار سے افیلیشن جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ میرے خیال سے جو ہے نا اس چوائس سے بہتر چوائس ہے۔ کیا آپ اس بات پہ پوری آپ کو تسلی ہے کہ ہمارے پاس یہی دو چوائسیز تھے، جن کے آپ بیسکلی آپ بات انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو مسلم، تو ہم نے ایک لینا تھا۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا وہی بات ہے نا، بیسک تو وہی بات ہے، تو اس سے تو ہم نے یہ پسند کرنا تھا کہ اس سے بہتر کیا ہے، صحیح، تو اس کو ہم نے چوز کر لیا۔ اب بات پاکستان کی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے اگر وہ بیس کیمپ کو بہتر طریقے سے لیڈ کرتے تو پھر جو ہے پاکستان ہمارے لیے بہتر وکیل ثابت ہو سکتا تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ جس سے یہ جو ترتیب تھی یہ بہتر ہوتی؟ ترتیب میں جو آزاد کشمیر کی ڈگنیٹی ہے، جو خودداری ہے، جو ہم نے آزاد کروا لیا، کسی اعتبار سے ہم تو اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، چاہے جائے کہ مختلف لوگوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن وہ چونکہ اس کی ایک گورنمنٹ ہے، صدر ہے، اس کا پورا ڈھانچہ ہے، جو انٹرنیشنلی ہم جب بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جب جنرل مشرف صاحب ہندوستان گئے تو ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو صافی نے کہا جی کہ ادھر ہندوستان کر رہا ہے، ادھر آپ جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو اسی طرح مداخلت کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا جی کہ وہاں جو ہے نا ایک فری الیکشن ہوتا ہے، وہاں سے چوائس ہوتی ہے اور اسمبلی بنتی ہے، پھر ان کا اپنا ڈھانچہ ہے، چاہے جائے کہ جو ریالٹیز ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا، میں چونکہ گفتگو میں بیلنس ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ریالٹیز ہیں اس کو ہم کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غالباً مشرف صاحب نے آگرہ میں کہی، ہاں آگرہ میں کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ بات ہے، اور اس میں جو اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا، اگر وہ اپنا موقف جو تھا آزاد کشمیر کے حوالے سے، جس طرح کے ایچ خورشید صاحب نے وہ ایک پروٹوکول کی بات تھی کہ الاڑ سے جو ہے نا پتہ نہیں چیف سیکرٹری کو ریسیو کرنا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا، تو بعد میں وہ بات ختم ہو گئی، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اس طرح اگر آزاد کشمیر کی جو جتنی قیادتیں تھیں، گورنمنٹیں تھیں، اگر وہ مناسب موقف اختیار کرتی تو شاید جو ہے نا پاکستان سے جو اپنی آئیڈینٹی ہے اس کو منوانے میں بہتر طریقے سے کامیاب ہو جاتی، جو آج کرنٹ سچویشنس ہے اس سے شاید حالات جو ہے عقائد مختلف ہوتی، لیکن چونکہ بات جو ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ چونکہ وہ اقتدار کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں نیگوشیٹ 2-2 کی پالیسی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں،
तो इसके ऊपर मैं एक तो ये ज़रूर कहूँगा कि रियलिटी से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चॉइस से हम बेहतर चॉइस यही कर सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान जो है हमारी बेहतर उस तरह कर सकता है, लेकिन अब केस तो हमारा है ना। अगर हम केस हमारा है तो हमें नहीं ढूंढना है ना कि अच्छा वकील कौन है। तो अच्छे वकील को जब हम फीस भी दें तो उसको ये तो करते हैं ना जी कि फीस तो देंगे, हम खुद नहीं बन सकते, है नहीं, हम खुद नहीं बन सकते। नहीं देखें, कुछ जो सिचुएशन ऐसी है बन भी सकते हैं, मतलब उसमें भी कोई दो राय नहीं है, बन भी सकते हैं, लेकिन बनने के लिए भी देखें ना उधर की जो क़यादत है वो भी किसी एक नुक्ते के ऊपर जो है ना वो इकट्ठे नहीं है, इत्तेहाद उधर भी नहीं है, इत्तेहाद इधर भी नहीं है। अगर हम खुद मुंतशिर हैं तो फिर हमारा केस तो वहाँ जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अगर हम इत्तेहाद में आ जाए, हम ये समझ लेंगे कि आके पाकिस्तान का जो नारा है उसको भी वक्ती तो साइड में रख देते हैं, ठीक है जी, खुद मुख्तारी को भी साइड में रखते हैं, जो दूसरा नारा है उसको भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम जमा होते हैं, ठीक है जी, आज़ादी के लिए। जब आज़ादी मिले तब जाकर जो है ना इन ऑप्शन के ऊपर बात भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि बरतानिया में जब हम MPs जो लोकल MPs हैं उनसे मिलते थे तो वो कहते थे जी कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है जी। तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले कहते थे जी कि हमको जो है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो है ना इस तरह की बात चाहिए। कोई खुद मुख्तारी वाला था, कोई जो है ना वो आके खुदा अराजीत की बात करता था। तो उसके ऊपर जो है ना हम जब उनके सामने पेश होते थे तो गोरे के सामने हमारा केस कमज़ोर होता था। फिर हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने बैठ कर ये फैसला किया जी कि हमको जो है ना इन लोगों के सामने पेश होने के लिए और जमाती एक राब्ता कमेटी जो है ना वो तश्कील दी गई। उसमें अब जितनी जमातें हैं, चाहे वो छोटी जमात है या बड़ी, सब लोग उसमें मौजूद हैं। अब हमारे लिए सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो गई है। अब जब पेश होते हैं हम सिर्फ इसलिए पेश होते हैं गोरे के सामने कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है गोरा फिर मजबूर होता है कि वो कहता है जी ठीक है मैं पार्लियामेंट में इसके ऊपर लॉबिंग करूँगा और फिर इसके ऊपर जो है ना हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो है ना इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी है, वो इधर का हो या उधर का हो। अगर इत्तेहाद ही नहीं है हमारे सामने तो फिर दुश्मन लामाला जो है ना वो अपनी मकारी से फ़ायदा उठाए। हम आपने इसमें काफ़ी इश्यूज आए हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ बहस मेरी और आपकी नहीं है और बहुत सारे लोग, लेकिन आएंगे एक दो लोग तो पर आएंगे वापस। कुछ कहना चाहेंगे जी? देखो बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी ताज़ा फ्रेश आए ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो पहले से बैठे हुए हैं वो प्लीज़। ये जो आज का फोरम है जिस जो इंतज़ामिया है इसका इनकार करने के लिए हम बड़े मशहूर हैं। जिस मेहनत से उन्हें दावत की है और जहाँ कलेक्ट किया है और आपसे तो हमारा बड़ा पुराना है जी जी, इन सारे को साथ पता कि हमारा क्या तल्लुक़ है। इस पर भी आपका शुक्रिया कि आपने ये आए हैं यहाँ। ये जो आपका उन्वान है उसमें तो एक निकाती एजेंडा ही है, लेकिन जो आपने ब्रीफिंग और क्वेश्चन और फोटो प्रचार की जो फूड दी है उसमें आपने सारा फीसद दिया। मैं समझता हूँ कि आपके इससे कोई 3 बड़े सवाल बनते हैं। एक तो कश्मीर की बेसिक हिस्ट्री, ठीक है, जो जिसको कश्मीर इशू के नाम पर वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता है, ठीक है। और एक आपकी जो सारा फीसद है इसमें है कश्मीरी लीडरशिप की, वो क्या है की जगह पर खड़ी है, ठीक है, ओके। और एक है जो मौजूदा आपकी तहरीक आज़ादी, मैं इसको समझता हूँ। गुजारिश ये है जी कि इस वक्त जब आप ये डिस्कस करने बैठे हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बाख्तियार है कि नहीं, इससे थोड़ा पहले हमें सोच लेना चाहिए कि क्या पाकिस्तान भी बाख्तियार है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक इंटरनेशनल चैन है, इस चैन के अंदर कोई उम्मा फंसी हुई, और मैं चूँकि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंफरादी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई जर्मनी में बैठा हो उसका भी वही व्यू हो जो यहाँ बैठा उसके। हम इस इशू को एक उम्मा के इशू के तौर पर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि वो हमारा पेश नज़र है, उसकी हालत हमसे भी दीगर गुम है, और वो होनी थी क्योंकि कायदे पाकिस्तान ने थोड़े अरसे में कह दिया था
कि अगर मेरी जेब में चेक किया जाए तो सवाए खोटे सिक्कों के और कुछ नहीं है, तो मैं कौम को कुछ देकर नहीं जा रहा। कायद आज़म रहमतुल्लाह की वफात के बाद वो खोटे सिक्के, वो फौज में हूँ या सियासी मौज में हूँ, वो सारे के सारे वही हैं जिन्होंने उसका सारा बोरिया उठाया है। अब चूँकि जो जिससे हमने स्टार्ट लेना था उसकी खुद अपनी कैफियत इस वक्त काबिल रहम है। इस वक्त हमें ज़रा थोड़ी सी ये भी करनी चाहिए कश्मीरियों को कि पाकिस्तान को भी बाख्तियार करने के लिए कोई दवा भी कर दी जाए तो उस वक्त ज़रूरत है। कश्मीर इशू जो है जी, उसकी बुनियाद चूँकि उस वक्त ये जो स्लोगन था, हमें एक डिसीजन लेना है, उस वक्त दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। और मैं समझता हूँ उस वक्त डेफिनेटली हमारे पास यही दो चॉइसेस थे। नहीं, उस वक्त यही थे और आज इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह ने कह दिया तो कोई आयत नहीं होगी बेचारों की, या यहाँ से अगर किसी कश्मीरी ने ये कह दिया था कि इधर उधर कर ले, ये भी कोई आयत नहीं है। बदलते हुए हालात के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए, इस पर बहुत पहले सईद अली गिलानी साहब ने यह कहा था कि बहुत सारे साफियों ने पूछा कि गिलानी साहब अपनी कुर्बानियां देते हैं, आप ऑप्शन एक पर ही बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, अगर पूरी कश्मीरी कौम मिलकर किसी दूसरे ऑप्शन पर हो जाए तो मैं के पीछे हूँ। इशारा उन्होंने सिग्नल कर दिया। और पाकिस्तान से भी हमारा भी यही मौकफ है, अगर पूरी कश्मीरी कौम एक डिसीजन लेने पर आ जाए कि हम इससे मुतबादल अच्छा सिस्टम ला सकते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन तब तक हम लोगों को मोटिवेशन उस बुनियाद पर देते हैं जिस पर हमारी एक थ्योरेटिकली बेस है। वैसे तो मुसलमान हैं, ये जिंदगी आरज़ी है, बहुत सारी बातें हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है। जिंदगी आरज़ी है, कल खत्म हो जाना है और हमें एक बड़े मालिक के सामने पेश होना है। उस मालिक के उस नुमाइंदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने हमें इस तरह जोड़ा, इस तरह जोड़ा, इस तरह जोड़ा, इसमें से साइन दिए कि जब तक आप इस तरह नहीं होंगे आप सर्वाइव नहीं करेंगे। हमारी थ्योरी या 47 में चूंकि एक ही नारा था, अक्सर जगहों पर मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त एक कौम मौजूद थी, एक नेशन थी, उसको एक मुल्क की जरूरत थी और 62 साल के बाद मुल्क को एक कौम की जरूरत है। अब हम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, कश्मीरी बलोची, फिर उससे नहीं झाड़ गुज्जर, फिर उससे नहीं, वो मन तो मन से नीचे चले गए। तो हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनको साथ शामिल क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि जो हमारी बुनियाद थी वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर थी और उससे हमें एक नजरिए को फाइट करना था, या इस मुस्लिम नजरिए को या दूसरे नजरिए को। ये जो एक्सटेंशन खुद मुख्तारी की है, ये इस पर हम खुलकर बात में करनी चाहिए। ये नहीं है कि उस वक्त किसी ने कह दी तो वो आयतें या हदीसें होगी। आज अगर दुनिया का तनाज़ुर चेंज है, हमें गुडविल इस पे मिल रही है, तो आगे बढ़ के आप मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए, इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए, हालात और रीजन को मद्देनजर आप फाइट करें, उस पर आना चाहिए। अगर आपको उस पर ले आते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस नजरिए, इस अप्रोच पर दुनिया में ना तो बहुत सारे आगे बढ़े हैं और बढ़ने के बाद वो ना रुके हैं और ना वो अपना मकाम हासिल कर सके। एक नई अंग्रेजी जो इस वक्त वर्ल्ड वाइज है, मसलन आप उसकी मिसाल मैं आपको तुर्कस की दूंगा, तुर्की के अंदर, कि वहाँ एक आमराना निज़ाम था फौजी, उन्होंने उसी प्रोसेस के अंदर, जमहूरियत के अंदर, शुराई निज़ाम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक स्टेप्स लेते 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 आज फौज को अपने ठिकाने बैरक में पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने तो बहुत जबरदस्त काम किया, उसकी मैं भी अग्री करता हूँ, उसको बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूँ। थोड़ी सी बात, लेकिन मैं तुर्की वालों को, उनके दिमाग को मैं हरगिज़ कभी पाकिस्तानियों के दिमाग के साथ नहीं बनाऊंगा किसी की वजह। मैं समझता हूँ कि दिमाग तो आप नहीं बना सकते या नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें, आपकी एजुकेशन ये है कि लोग इस वक्त कैसे स्टैंड कर रहे हैं, क्यों स्टैंड कर सके, कैसे कर सके, उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि आज भी वादी के अंदर, श्रीनगर के अंदर आज भी जो रोल सईद अली गिलानी साहब का है, जिस नेच पर, जिस उम्र के हिस्से में वो लेकर पूरी कौम को चल रहे हैं, वो कितनी बार उसकी टूट फूट आई, उन्होंने लोगों को भी संभाला दिया, अब तक लीडरशिप को भी संभाला दिया, पूरी कौम को भी संभाला दिया। आज इस खित्ते के अंदर भी हमारी ये बेस कैंप है, बहुत सारे साथियों ने बातें कर दी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बेस कैंप को ना तो बेस कैंप रहने दिया गया,
ना तहरीक आज़ादी को तहरीक आज़ादी कश्मीर रहने दी गई है और ना इसका अपना स्टेटस इसको बनने दिया गया है। उसमें बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की कम है आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है। जब एक बंदा 100 रुपया मांगे उसको तो 90 मिल सकते हैं, तो जब मांगे वो 1.5 रुपया तो वो 80 तो चले नहीं, उसे 85 भी नहीं मिल सकते। ये हमारी लीडरशिप के अंदर वो फुटिंग ही नहीं है। फर्स्ट करें अगर 47 में कोई इशू क्या हो गए, आज अगर हमारी लीडरशिप में जान हो तो नहीं टेबल टॉप पर करवाए नहीं आए जरा, उस वक्त ये दुरुस्त नहीं थी। हालात ऐसे थे कि हमारा जानने वाला कोई नहीं था, हालात ऐसे थे, हम छोटे थे, हम कोई नजर नहीं आते थे। आज हमने फुटिंग बना ली है। आज बात करें क्योंकि लीडरशिप में अंदर हम आएंगे, मैं बार हर किसी को ये कहता हूँ कि वापस आएंगे। एक तो ये है कि अगर हम एजुकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी वादी की बात नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर एजुकेट में अगर हमें किसी साइंटिफिक मैकेनिज्म से ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे जो अक्सरियत है ये टिम्बर से लेकर ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तानी को महज एक पड़ोसी की हैसियत से और इंडिया को महज एक पड़ोसी की हैसियत से अपने मामला डील करना चाहते हैं, इससे आप रजामंद होंगे? मैं ये समझता हूँ जी, मेरी जो साइंटिफिक अप्रोच है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हालात जो रोज बरोज बढ़ रहे हैं, अगर इस पर हो जाती है, इस पर स्टैंड करें तो हमें बैसियत कश्मीरी को तस्लीम करने की उससे स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो नक्शे बताते हैं वो पूरी दुनिया को रिवर्स लगा हुआ है, तो हमें ऐसे में एडवांस कौन करवाएगा? यानी कि इन प्रिंसिपल आप एग्री करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली मसाइल ऐसे ही है। शुक्रिया जी प्लीज आपकी बारी है, आप खुल के बात करें। देखिए, मैं आप लोगों की सारी बातें सुनी हैं। इस वक्त जो अगर आप इस बात का निचोड़ निकालें तो आप लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ की जो हुकूमत है वो उसके पास कोई अख्तियारात नहीं है। सब लोगों की जो बातें हैं अगले भी यही कहेंगे। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता